Assalamualaikum. Welcome to our online class. I am Ferdousi Khanum, Assistant Teacher, Angaria Girls High School, Shariatpur Sador, Shariatpur. Dear student, how are you? I hope that all of you are great by the grace of Allah in this pandemic. I am also fine. I will take your English class of 7. Dear student, let's start. Open your book. Open your book. Open your book. Textbooks English for today. Unit 4, Lesson 4, page number 32, 33. Today our topics fixed price shop. Today our topics fixed price shop. At first, learning outcome. Learning outcomes. After we have studied this unit, we will be able to: number 1, ask and answer questions. Number 2, read and understand text. Are you understand, dear student? Now, keywords. Keywords, stationery. Stationery meaning কাগজ ও লেখার উপকরণ. Stationery meaning কাগজ ও লেখার উপকরণ. বার্গেইন. বার্গেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে দর কষাকষি. বার্গেইন. হ্যাঙ্গেল. হ্যাঙ্গেল দর কষাকষি করা. অফার মিনিং. অফার মিনিং প্রস্তাব করা. এগ্রি ওয়ান একমত. এগ্রি ওয়ান একমত. Look at your book. Look at your book, dear student. Look at the picture. Look at the shop and answer the questions. Look at the shop and answer the questions. Questions number 1. What kinds of things do you find in the shop? Question number 1. What kinds of things do you find in the shop? Question number 2. What are the students doing? What are the students doing? Question number 3. Who is the shopkeeper? Question number 3. Who is the shopkeeper? Dear student, তোমাদের বইটা দেখো এবং ওই ছবির সাথে মিলিয়ে বলার চেষ্টা করো. দেখছো? মিলাতে পেরেছো? আচ্ছা, আমি অ্যানসার বলে দেই, তোমরা খাতায় লিখে রাখো. কোশ্চেন নাম্বার 1 ছিল হোয়াট কাইন্ড অফ থিংস ডু ইউ ফাইন্ড ইন দ্য শপ? অ্যানসার, I can see stationery items like pens, pencil, notebook, etc. and food items like biscuit, buns, bottle of mineral waters and some other necessary things in the shop. প্রশ্ন ছিল what kind of things do you find in the shop? এই দোকানে তুমি কোন কোন ধরনের জিনিস দেখতে পাও? এই দোকানে দুই ধরনের জিনিস ছিল. একটা ছিল দুই ধরনের জিনিসের মধ্যে একটা ছিল স্টেশনারি জিনিসপত্র আর একটা ছিল ফুড আইটেম. স্টেশনারি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলম, পেন্সিল, নোটবুক ইত্যাদি. আর ফুড আইটেমের মধ্যে ছিল বিস্কুট, বনরুটি, খনিজজাত পানি, মিনারেল ওয়াটার যাকে বলে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র. লিখেছ? এরপর দেখো কোশ্চেন নাম্বার 2 অ্যান্সার. কোশ্চেন নাম্বার 2 তে ছিল হোয়াট আর দ্য স্টুডেন্ট ডুইং?
ছাত্রছাত্রী কি কিনছে? অ্যান্সার, দ্য স্টুডেন্ট আর বাইং দেয়ার নেসেসারি থিংস। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনছে। নাম্বার 3 কোশ্চেন ছিল হু ইজ শপকিপার। নাম্বার 3 কোশ্চেন ছিল হু ইজ শপকিপার। শপকিপার এখানে কোথায় বা কি? শপকিপার কোথায়? এখন দেখো অ্যান্সার 3, দ্য শপকিপার ইজ নট সিন ইন দ্য পিকচার। এই যে ছবির মধ্যে শপকিপার মানে দোকানদার ছিল না, এখানে শুধু ছাত্রছাত্রীরা আছে। বুঝতে পারছো? আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিয়ার স্টুডেন্ট? ওকে, এবার দেখো, লুক অ্যাট ইউর বুক, সেকশন বি, রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। এই যে প্যাসেজটা পড়ার পরে প্রশ্নের উত্তর, নিচের যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নের উত্তর দিবে। আমি পড়ে শোনাই, এরপরে তোমরা পড়বে এবং প্রশ্নের উত্তর দিবে। ওকে ডিয়ার্স? Section B. Miss Shahana Huda is talking to the student about a new kind of shop. Shahana, you can buy any stationery items here like pens, pencils, notebooks, color paper, in fact everything you need for writing and drawing. You can also buy some food items like biscuits, buns, bananas, bottle of mineral water and some other necessary things. You can also buy your school uniform and other clothes. There are a number of benefits of this shop. You do not have a bargain or haggle with the shopkeeper over the prices of anything. Hriday, what is bargain or haggle, teacher? Shahana, suppose you want to buy a shirt or a dress in a shop in the market. You ask, how much is this? The shopkeeper says 300 taka, but in many cases this price is more than the real price, so you offer 200 taka or even less. The shopkeeper says, no, I cannot sell it for 200 taka. Sell it for 200 taka. Then you offer 225 taka and he may still stay. No, it will be a loss for me. This process of asking for and offering more and less money is called bargaining or haggling. It goes on until you both buyer and seller agree on a price, say 215 taka. In this case, the price is acceptable to both of you. Sajia, if there is no bargaining, how are we going to buy things? Shahana, you do not need to bargain. It will be fixed price shop. বুঝতে পারছো ডিয়ার স্টুডেন্ট? ওকে, তোমরা একটু দেখো। আচ্ছা, এবার একটু বাংলা জেনে নাও। এই যে ইংরেজি পড়ালাম, এই ইংরেজির বাংলাটা জেনে নাও। দেখো, বেগম শাহানা হুদায় একটি নতুন ধরনের দোকান সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেন। তোমরা মণিহারি জিনিসপত্র যেমন কলম, পেন্সিল, খাতা, রঙিন কাগজ, বস্তুত লেখা ও অঙ্কনের জন্য তোমরা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই তুমি কিনতে পারবে। তুমি খাদ্যদ্রব্য যেমন বিস্কুট, বনরুটি, কলা, খনিজ পানি, বোতল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কিনতে পারবে। এছাড়া ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য কাপড়ও কিনতে পারবে। এই দোকানে অনেক উপকারিতা আছে। দোকানের জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ে দোকানদারের সাথে তোমার দর কষাকষি করতে হবে না। ধরো তুমি বাজারে একটি দোকানের থেকে একটি শার্ট বা একটি ড্রেস কিনতে চাও, তুমি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করো এটার দাম কত। দোকানদার বলে 300 টাকা। অনেক ক্ষেত্রে এইটা প্রকৃত দামের চেয়ে অনেক বেশি মনে হয়, সুতরাং
তুমি তাকে 200 টাকা বা তার চেয়েও কম দিতে চাও। দোকানদার তখন বলে, আমি 200 টাকায় এটা বিক্রি করতে পারবো না। তখন তুমি বলো তাকে 225 টাকা দিতে চাও, এবং তারপর সে বলে, এতে আমার লোকসান হবে। দাম জিজ্ঞেস করা এবং কম বেশি দাম দিতে চাওয়ার এই পদ্ধতিকেই দর কষাকষি বলা হয়। এই দর কষাকষি ততক্ষণ পর্যন্ত চলে যতক্ষণ না তোমরা বলতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা একমত হবে। এক্ষেত্রে মনে করো এটার দাম 250 টাকা, এই দাম উভয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য। 250 টাকা যখন বলল তখন উভয়ের জন্য মনে হলো গ্রহণযোগ্য, এটাই ঠিক দাম, এরকম মনে হলো, তখন এটা বিক্রি হবে, এর আগে বিক্রি হবে না। দেখো, সাজিয়া বলছে যে যদি দর কষাকষি না করা যায় তাইলে আমরা কীভাবে কিনব। শাহানা বলছে তোমার দর কষাকষি দরকার হবে না, কারণ এটা হচ্ছে ফিক্সড প্রাইসের দোকান, মানে মূল্যটা নির্ধারণ করা থাকে। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পারছো ডিয়ার? Look at the blackboard. Now look at the blackboard. Look at the blackboard. Questions. Look at your book. দেখো তোমার বইতে যে কোশ্চেন্স আছে, সেই কোশ্চেন্সে আছে নাম্বার 1, ডু ইউ গো শপিং? হোয়ার ইজ দ্য শপ? তুমি কি কখনো কেনাকাটা করেছো? এই যে কেনাকাটা করেছো, সেই কেনাকাটা সেই দোকানটা কোথায়? ডু ইউ বার্গেইন? তুমি কি কখনো দর কষাকষি করেছো? হোয়াই ডু ইউ ডু দ্যাট? এটা কোথায় করেছো? নাম্বার 4, ডু ইউ নো অ্যাবাউট এ ফিক্সড প্রাইস শপ? তুমি কি নির্ধারিত মূল্যের দোকান সম্পর্কে জানো? হোয়ার ইট ইজ? এটা কোথায়? হোয়াট ডাজ ইট সেল? মানে কি বিক্রি হয়েছে, এখানে কি বিক্রি হয়? দেখো, লুক অ্যাট দ্য ব্ল্যাকবোর্ড। Question number 1, do you go shopping? Where is the shop? এই যে তুমি কি কেনাকাটা করতে গিয়েছো, মানে এই দোকানটা কোথায়? ইয়েস। যদি বলো যদি কেনাকাটা করে থাকো বা যেয়ে থাকো তাইলে বলবা ইয়েস, আর যদি না বলো তাইলে বলবা নো। এখন ধরো তুমি বলছো ইয়েস, তুমি গেছো, ইয়েস আই গো শপিং, আমি শপিংয়ে গিয়েছি। দ্য শপ ইজ দ্য টাউন, এই কোথায় কেনা, এটা হচ্ছে শহর। কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি বাই? I usually buy stationery items and food items and clothes. মনিহারি জিনিসপত্র, খাবার জিনিসপত্র এবং কাপড় চোপড়। Do you bargain? Why do you do that? Yes, I bargain because I know that the shopkeeper wants more than the real price. Number 4, do you know about a fixed price shop? Where is it? What does it sell? Answer, yes, I know about a fixed price shop. It is in our town. It said. Are you understand? Very touch. Homework. Now students, এই প্রশ্ন চারটা, এই যে প্রশ্ন চারটা পড়ানো হলো, এই প্রশ্ন চারটা তোমরা লিখে নিয়ে আসবে। ওকে।